Welcome to chemistry class. Today's topic is chromatography of separation techniques. So, chromatography. Chromatography. సో ఈ సపరేషన్ టెక్నిక్కి క్రోమటోగ్రఫీ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే క్రోమా మీన్స్ కలర్. క్రోమా మీన్స్ కలర్ అంటే దీని ఫస్ట్ చైనీసు కలర్డ్ వెజిటబుల్ మ్యాటర్ని సపరేట్ చేయడానికి వాడారనమాట. దానివల్ల క్రోమా అంటే కలర్ కాబట్టి గ్రాఫీ అంటే టెక్నిక్ అనమాట. అది కాలిగ్రఫీ రకరకాలు అంటారు కదా, ఆడియోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ. సో లైక్ దట్ క్రోమటోగ్రఫీ మీన్స్ క్రోమా మీన్స్ కలర్, గ్రాఫీ మీన్స్ టెక్నిక్. సో దీన్ని ఫస్ట్ వాడింది చైనీస్. వెజిటబుల్ మ్యాటర్ని, కలర్డ్ వెజిటబుల్ మ్యాటర్, దట్ మీన్స్ మిక్సర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ లైక్ దట్. ఓకే, సో లెట్ us discuss about this now. Is it clear? సపరేట్ చేయడానికి దీన్ని వాడినప్పటికీ, అప్లై చేసినప్పటికీ లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ టిల్ టు సపరేట్ chemical components and metals, non-metals like that. Okay, so here based on the principle with which it works, ante ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా చేసుకొని ఈ క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ అనేది ఉంటుందో, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ విత్ విచ్ క్రోమటోగ్రఫీ వర్క్స్, chromatography can be classified into two types. Okay, so the two types are adsorption chromatography. Adsorption chromatography. Adsorption chromatography. Okay, so adsorption chromatography works on the principle difference in degree of adsorption of different components. Is it clear? So let us see. Principle in adsorption chromatography is difference in degree of adsorption, of different components, ఓకే. అంటే మనం ఒక సపరేషన్ టెక్నిక్ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు మనం ఒక మిక్చర్ తీసుకుంటాం. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఏబిసిడి ఆర్ ఏబి లైక్ దట్. ఆ మిక్సర్లో 2 or more కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్స్కి సంబంధించిన డిగ్రీ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్, అంటే ఏది త్వరగా అడ్జార్బ్ అవుతుంది, ఏది ఈజీగా అడ్జార్బ్ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ అంటాము. ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్లో డిఫరెన్స్ని బేస్ చేసుకొని కనుక మనం సపరేషన్ చేస్తే సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్జార్ప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ. ఓకే, the principle of adsorption chromatography is difference in degree of adsorption. Is it clear? So two categories of chromatography comes under this type. Okay, adsorption chromatography ki familiar examples vachesi, number 1 column chromatography.
column chromatography. Okay. Number 2, thin layer chromatography. Thin layer chromatography. Thin layer chromatography. So okay. So usually thin layer chromatography abbreviated as TLC. Thin layer chromatography. These two chromatographic techniques works on the principle difference in degree of adsorption of different components. Okay, is it clear? Now let us see another type of chromatography. Okay, so here another type of chromatography is partition chromatography. Partition chromatography. Partition chromatography. Okay, let us see what is the principle of partition chromatography. Principle. Okay, so the principle is the continuous differential partition is the principle. Differential partition of components is the principle. Is it clear? Let us see once. Continuous differential partition of components is the principle of partition chromatography. Okay. Example for partition chromatography is paper chromatography. Paper chromatography. Paper chromatography. This is example for partition chromatography. Let us see about these techniques in detail in tabular form. Let's see in detail with respect to adsorption chromatography at first. Okay. So we have classified chromatography based on the principle into two types. Okay. So that is number 1 adsorption chromatography, number 2 partition chromatography. Now I am discussing about adsorption chromatography. In adsorption chromatography, we know that there are two types, that is column chromatography, thin layer chromatography. Whatever the chromatographic techniques in adsorption chromatography, the principle is difference in degree of adsorption. Okay, ఈ రెండు chromatographic techniques కూడా principle ఏంటి? Difference in degree of adsorption. Okay, that is the principle. Now let us see what is the stationary phase, what is the mobile phase. Okay, so see here column chromatography at first. Okay, so here we know that the principle is difference in degree of adsorption. We need not to focus more on the principle here again. So but I will specify the type simply. Okay, so column chromatography is adsorption chromatography. It comes under this category, adsorption chromatography. Okay, adsorption chromatography. Let us see the second point. What is the stationary phase? Stationary phase. Here in column chromatography, the physical state of stationary phase is solid. Okay. Example, what type of solids used here means silica gel, alumina gel.
సో ఇక్కడ సిలికా జెల్ అంటే ఇదేం కొత్తది కాదు. ఇది జనరల్గా మనం ఏదైనా షాప్స్లో కొత్త షర్ట్స్ కానీ, మంచి బ్రాండెడ్ షర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, ఇంకేదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కానీ అవి కొన్నప్పుడు అందులో ప్యాకెట్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాకెటే సిలికా జెల్ అన్నమాట. ఆ ప్యాకెట్లో సిలికా జెల్ ఉంటుంది. దాని యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ రిమూవ్ ద మాయిశ్చర్. ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ ఏదైనా సరే అంటే వాళ్ళు ప్యాక్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మాయిశ్చర్ ఆ ప్యాకెట్లోకి ఎంటర్ అయి ఉంటే ఆ మాయిశ్చర్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా సిలికా జెల్ని యూజ్ చేస్తారు. అందుకని మనం ఏదైనా బట్టలు కానీ, ఏదైనా బ్రాండెడ్ షర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, కంటైనర్స్, ఫ్లాస్క్ ఏది కొన్నా సరే అందులో ప్యాకెట్ సిలికా జెల్ వేసి ఉంటారు. కాబట్టి మనం చాలా వరకు అందరూ కూడా చూసి ఉండేది సిలికా జెల్ అంటే. ఈ సిలికా జెల్ని ఇక్కడ మనకు అబ్జార్బెంట్ గా వాడతారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ అ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఇన్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లెట్ us see the third one. మొబైల్ ఫేజ్. మొబైల్ ఫేజ్ ఏ ఫిజికల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది? ఓకే, లిక్విడ్ స్టేట్ లో అయినా ఉంటుంది, లేకపోతే సొల్యూషన్ స్టేట్ లో అయినా ఉంటుంది. మొబైల్ ఫేజ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో అయినా ఉంటుంది, లేకపోతే సొల్యూషన్ స్టేట్ లో అయినా ఉంటుంది మొబైల్ ఫేజ్. దట్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ. ఓకే, సో హియర్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ component with high degree of absorption will be at the top of the column. At the top of the column. At the top. Okay, and the component with lower degree of absorption and component with lower degree of absorption will be at the bottom. This is very important. This is very important. That is, a component with a high degree of absorption will be at the top, and the component with a lower degree of absorption will be at the bottom. This is very important. Okay, అంటే అతుక్కునేటటువంటి నేచర్ ఉండేటటువంటి కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ స్టిక్ ఆన్ అయిపోతుంది. తర్వాత నెమ్మదిగా మిగతావి ఏంటంటే చివరికి నెమ్మదిగా at the bottom they will get stick on. Okay, so this is very important in column chromatography. So that is about the things regarding column chromatography. Okay, so అంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాలమ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే మనకు మామూలుగా. సో అది కావాలంటే ఈ వీడియోలో అయినా పెడతాను, లేకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయినా కంటిన్యూషన్ చేస్తాము. So let us see what regarding chromatography, the most important points, that is stationary principle, stationary phase, mobile phase. Okay, now let us see thin layer chromatography. Okay, so you know that thin layer chromatography is also adsorption chromatography. Thin layer chromatography is also adsorption chromatography. Okay, here also, why I am telling also means it is easy to remember by keeping two in comparison. Okay, so here stationary phase, here also stationary phase is stationary phase. What is stationary phase? Here means solid. That means example for this, for stationary phase, a paste of silica gel or alumina gel. Paste of silica gel or alumina gel. Okay, paste of silica gel or alumina gel used as stationary phase here. Okay, so as usually mobile phase,
Mobile phase is liquid or solution. Mobile phase means it contains the mixture which has to separate it by chromatography. Okay, idea undi kada. Mobile phase ante enti? It is a phase which is having the mixture of components to be separated. Is it clear? So mobile phase. ఈ మొబైల్ ఫేజ్ అనేది మూవబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆర్ సొల్యూషన్ స్టేట్. ఓకే, here the most important regarding thin layer chromatography is RF value. RF means retardation factor. RF is equal to distance traveled by the component. Distance, RF means retardation factor. Distance traveled by the component by distance traveled by the solvent. Distance traveled by the solvent. Okay, let us consider this as x, let us consider this as y. Retardation factor. RF is equal to retardation factor. Okay, సో ఇక్కడ ఈ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీలో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ ఒక డెవలప్డ్ క్రోమటోగ్రామ్ని ఏమంటారంటే క్రోమా ప్లేట్ అంటారు. ఇక్కడ బేస్ లైన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ బేస్ లైన్ నుంచి సాల్వెంట్ కాంపోనెంట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది. ఓకే, ఫస్ట్ సాల్వెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత కాంపోనెంట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది అదనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సాల్వెంట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది అనే దాన్ని y అంటారు, కాంపోనెంట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది అనే దాన్ని x అంటారు. Is it clear? So that is about these two, column chromatography and thin layer chromatography. Both are belongs to adsorption chromatography. Both works on difference in degree of adsorption. So next second type of chromatography, as I told, second type of chromatography, that is partition chromatography. Partition chromatography. So principle in partition chromatography, continuous differential partition. Continuous differential partition. Continuous differential partition is the principle in partition chromatography. Continuous differential partition. Okay, already we have discussed it. So for partition chromatography, only the example is paper chromatography. Paper అంటే ఇది ఒకటే కాబట్టి దీనికి టేబుల్ వెయిట్ లేదు నేను. పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ ఎగ్జాంపుల్, పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీలో కూడా మనము లెట్ us see here, ఇక్కడ మనం చెప్పినట్టు ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ డిఫరెన్షియల్ పార్టిషన్ అనేది ప్రిన్సిపల్. పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీలో ఏంటి ఇక్కడ మనకు స్టేషనరీ ఫేజ్ water droplets, this is very very important. Water droplets present on paper
paper acts as stationary phase. Okay. Water droplets present on paper acts as stationary phase. అంటే ఇక్కడ చూడండి, పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీలో పేపర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు? క్రోమా పేపర్ అంటారు. క్రోమా పేపర్. క్రోమటోగ్రఫిక్ పేపర్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత క్రోమా పేపర్ అంటారు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే వాటర్ ఎంట్రాప్డ్ బై ద పేపర్. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అంతా వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్. ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేజ్ గా పనిచేస్తుంది. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి స్టేషనరీ ఫేజ్ గా పనిచేస్తాయి. ఓకే, సో ఎందుకు మిగతా వాటికి నేను స్టేషనరీ ఫేజ్ చూపించేటప్పుడు ఫిగర్ డ్రా చేయలేదు, దీనికి డ్రా చేశాను అంటే దేర్ ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ వైల్ ప్రిడిక్టింగ్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్ ఇన్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేటివి పేపర్ మీద ఉంటాయి. ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ దే విల్ డ్రైవ్ ద కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా కాంపోనెంట్ అనేది, కాంపోనెంట్స్ అంటే మొబైల్ ఫేజ్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టేషనరీ ఫేజ్. యాజ్ యూజువల్లీ ద మొబైల్ ఫేజ్ ఈజ్ అంటే ఫిజికల్ స్టేట్ కూడా స్టేషనరీ ఫేజ్ కి, వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ మనకు ఫిజికల్ స్టేట్ అన్నమాట స్టేషనరీ ఫేజ్ కి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫేజ్. మొబైల్ ఫేజ్ ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ గా మనం కాలం క్రోమటోగ్రఫీ, థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీలో మనం అనుకున్నట్లుగా మొబైల్ ఫేజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉండొచ్చు, సొల్యూషన్ ఉండొచ్చు. అంటే యూజువల్ గా సొల్యూషన్సే ఉంటాయి. లిక్విడ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే ఏదైనా ఒకటే ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేయడం కోసం లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండేదాన్ని యూజ్ చేస్తారు మొబైల్ ఫేజ్ గా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. ఓకే, సో ఇట్స్ వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద partition. Okay, so here these three are important points. It is based on partition. Stationary phase is water droplets encapsulated by the paper, and third one mobile phase. This is said to be this. Okay, so here the developed chromatogram is called as here chromatogram is called as chroma paper. Okay, chroma paper. So this is about chromatography. Okay, so now let us see applications of chromatography applications. Okay, here we have to remind one thing. So here we have discussed three chromatographic techniques till now. Column chromatography, paper thin layer chromatography and paper chromatography. ఇప్పుడు ఈ త్రీ టెక్నిక్స్ లో అప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ సిమిలర్ ఉంటాయి. బట్ ఒక కాలం క్రోమటోగ్రఫీ మాత్రము we can collect the components into separate containers in case of column chromatography. But in case of thin layer chromatography, just we know the components present in the mixer. ఏ కాంపోనెంట్స్ మిక్సర్ లో ఉన్నాయనేది మాత్రమే మనం thin layer chromatography లో కానీ పేపర్ chromatography లో కానీ కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? సో లెట్ us see the applications of column chromatography. ఇక్కడ column chromatography నేను సెపరేట్ గా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే we can collect the component here. Okay, so we can do qualitative as well as quantitative analysis by means of column chromatography. Qualitative చేయొచ్చు, quantitative కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఒక స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కాలమ్ క్రోమటోగ్రఫీ. ఇప్పుడు మీరు A+B అనే ఒక మిక్సర్ ని, A+B కాంపోనెంట్స్ ఉండేటటువంటి మిక్సర్ ని మనం కాలమ్ క్రోమటోగ్రఫీ ద్వారా సెపరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హైయర్ డిగ్రీ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండేటటువంటి కాంపోనెంట్ ఏమో ఫస్ట్ లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది, లోయర్ డిగ్రీ ఉండే కాంపోనెంట్ ఏమో కొంత దూరం ట్రావెల్ చేసి చివరికి బాటమ్ లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఇవి అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత అంటే లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్. ఇది స్టేషనరీ ఫేజ్.
ఓకే, సో ఈ ఏబీ రెండు కూడా స్టేషనరీ ఫేజ్ మీద డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో అబ్జార్బ్ అవుతాయి. అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కలెక్ట్ దెమ్ సపరేట్లీ యూ నీడ్ టు యాడ్ అన్ ఎలియంట్. ఎలియంట్ ఏం చేస్తుంది, కిందకి ట్రావెల్ చేసి, అంటే ఎలియంట్కి ఇక్కడ సెలెక్టివ్ సాల్యుబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆన్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్, మీరు ఏని కలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏకి మాత్రమే సాల్యుబిలిటీ ఉండే ఒక ఎలియంట్ని మీరు ఇక్కడ చేస్తారు. ఓకే, పంపిస్తారు. అప్పుడు మీకు సపరేట్ అయ్యేది ఏంటి, ఎలియంట్ ప్లస్ ఏ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే విధంగా బిని మాత్రమే డిజాల్వ్ చేసుకునే ఎలియంట్ పంపించినప్పుడు బి సపరేట్ అవుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ మనం ఫర్దర్ సపరేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి మనకు కావాలంటే ఏబిని కలెక్ట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి కాలం క్రోమటోగ్రఫీ హ్యాస్ మోర్ అప్లికేషన్స్ దెన్ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ అండ్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So ఇప్పుడు let us see what are the applications of column chromatography. So it is used in qualitative analysis. Qualitative analysis. Okay, quantitative analysis ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ని కలెక్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ కి పనికొస్తుంది, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కి కూడా ఇది పనికొస్తుంది. క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ద ప్రిన్సిపల్ అప్లికేషన్ ఈస్ టు సపరేట్ లాంథనైడ్స్. సో దీన్ని మెటలర్జీలో వాడతారు. మెటలర్జీలో ఎలా వాడతారు? టు సపరేట్ లాంథనైడ్స్. ఓకే, లాంథనైడ్స్ ని మాత్రమే క్రోమటోగ్రఫీతో సపరేట్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే లాంథనైడ్స్ లో వాటి అయానిక్ రేడియస్ అన్ని కూడా సిమిలర్ గా ఉండటం వల్ల వాటిని మామూలుగా ఆర్డినరీ మెటలర్జికల్ ప్రాసెస్ తో సపరేట్ చేయడం కష్టం అన్నమాట. అందుకని లాంథనైడ్స్ ని సపరేట్ చేయడానికి కాలం క్రోమటోగ్రఫీని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక మిగతావన్నీ కూడా కామన్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట, అన్నిటికీ వస్తాయి. డ్రగ్ ఇండస్ట్రీలో వాడతారు, డ్రగ్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో వాడతారు, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, ఫర్టిలైజర్స్ లో వాడతారు, ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్లా సెవరల్ కామన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ. ఎందుకు మనం సపరేట్ గా కాలం క్రోమటోగ్రఫీ డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుందంటే we can collect the component by using column chromatography. Is it clear? Now let us see the applications of thin layer chromatography as well as paper chromatography. Thin layer chromatography చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం క్రోమా ప్లేట్ ఉపయోగిస్తాం. అంటే ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ కానీ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ కానీ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం. ఈ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఇది బేస్ లైన్ అనుకుంది. కాంపోనెంట్ ఏ ఇక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతుంది, కాంపోనెంట్ బి ఇక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతుంది, సాల్వెంట్ కరెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే మీరు కాంపోనెంట్స్ ని ఇలా ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు అంటే స్టేజెస్ ఏంటి, సో ఇదంతా చెప్తే మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ మీకు బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో ఇది శాంపిల్. ఓకే, ఈ శాంపిల్ కాస్త ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా మీరు ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఇలా అవుతుంది. సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కాంపోనెంట్స్, దేర్ ఆర్ ఏ అండ్ బి హియర్ ఉంది. ఐడెంటిఫికేషన్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. మీకు ఇచ్చిన మిక్సర్లో ఏ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో మాత్రమే ఇక్కడ తెలుసుకోగలుగుతారు ఇన్ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ. ఒక డెవలప్డ్ దీన్ని ఏమంటారు, క్రోమా ప్లేట్ అంటారు. థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీలో క్రోమా ప్లేట్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ us see the paper chromatography. పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటే వీటి ప్రాసెస్ తెలుసుకున్న తర్వాత మనం అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేస్తే మీకు కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీలో నథింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటి, మన పేపర్ క్రోమా పేపర్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం మనము, ఒక ఇక్కడ శాంపిల్ ని ఒక డాట్ రూపంలో తీసుకుంటాం. ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ జస్ట్ ఆ డాట్ అనేది ఏమవుతుంది, it
ఇట్ విల్ ట్రావెల్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ సాల్వెంట్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది. సో ఏ బి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కాంపోనెంట్స్, యూ కాంట్ కలెక్ట్ ద కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో అందువల్ల ఏంటంటే వీటి అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ క్వాలిటేటివ్ కి మాత్రమే లిమిట్ అవుతాయి. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ అండ్ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ. ఓకే, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ లో యూస్ అవుతాయి. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. సో మిగతావన్నీ ఇక ఏవైతే కాలం క్రోమటోగ్రఫీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ దీనికి అప్లికబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. అవేంటి? డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ, ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, so in case of to check the environmental pollution. So like that ఈ పేపర్ అండ్ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ అనేటివి రెండింటికి కూడా కామన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాలం క్రోమటోగ్రఫీలో వీ కెన్ కలెక్ట్ ద కాంపోనెంట్. సో పేపర్ అండ్ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీలో మనం కాంపోనెంట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోలేము. కాంపోనెంట్ అనేది జస్ట్ ఐడెంటిఫై మాత్రమే చేయగలుగుతాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్, స్టేషనరీ ఫేజ్, మొబైల్ ఫేజ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీస్. ఓకే, ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి, బట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అవి పనికొస్తాయి. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్కే కొంతవరకు ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. కొంత డిస్క్రిప్టివ్ కూడా మీకు పనికొస్తుంది. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ అని అడిగినప్పుడు కానివ్వండి, రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ, రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ, రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ, అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా డిస్క్రిప్షన్లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ స్టేషనరీ ఫేజ్, వాట్ ఈస్ మొబైల్ ఫేజ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. దీస్ ఆర్ ద important points for objective purpose. Okay, thank you.